उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिमिति गणपतिम् हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणा ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठ राजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पते पद आनः न शृण्वन्नोतिभिः ऊतिभिः सीद ऊतिभिरिद्यूतिभिः सीदसादनम् सादनमिति सादनम् तत्सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यम् वरेण्यगुम् सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यम् सवितुर्वरेण्यम् वरेण्यगुम् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो वरेण्यगुम् सवितुर्वरेण्यम् भर्गः वरेण्यम् भर्गो वरेण्यम् भर्गो देवस्य भर्गो वरेण्यम् भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि धियो यो नो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् नो यो नः प्रचोदयात् न प्रचोदयात् नो न प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकम् नीतम् गुहायाम् विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे धरम् विपापम् परमेश्मभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमध्यसध्वस्तम् तत्राविधरम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Years of longing and waiting alone can bestow such a rare blessing upon us of celebrating this auspicious festival of Dashera in the sanctorium of our dearest Lord, at whose lotus feet I offer my most loving pranams. Esteemed elders, dear brothers and sisters, Sairam to one and all. A warm welcome to the third day's proceedings of Prashanti Vidwan Mahasabha. I deem it a pleasure to introduce the distinguished speaker of today,
Dr. D.N. Dikshit Garu, who hails from the Guntur district of Andhra Pradesh. Shri Dikshit Garu was awarded a doctoral degree from Kendriya Sanskrit University, Tirupati, for his thesis on a linguistic study of Bhasa's works. Presently, he is the head of the Department of Sanskrit of Hindu College, Guntur. As a teacher and writer, he strives to inculcate moral values in young students. Vishwanrityam, Bharatiya Bhushanam, Sagara Geetam, Manimala, and Ankitam are some of his prominent works. An excellent compeer of literary and spiritual gatherings, Shri Dikshit Garu is popular for his All India Radio and Doordarshan programs. He has the unique opportunity of rendering running commentary for the Srivari Brahmotsavam at Tirumala Tirupati Devasthanam. He also has had the unparalleled blessing of having Bhagwan's Darshan in the year 1991. It is indeed my pleasure to welcome you, sir, to the podium to speak to us this evening. Dr. D.N. Dikshit Garu. Harihi Om. Ya Devi Sarvabhuteshu Prema Rupena Samsthita Namastasye Namastasye Sai Matre Namo Namaha Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bhrata Cha Sakha Tvameva Tvameva Swami Sakalam Tvameva Tvameva Sharanam Shri Sayinatha Tvameva Sharanam Shri Sayinatha. Ayam apurvaha sanniveshaha Akhilesmin prapanche Bharata Deshamata Bhagyashalini Adya Sarvairapi Prapancha Janaihi Samstutyate Kasmat Karanat iti chet Asyam Bhumau Eva Bhagavataha Avataraha Aneke Jataha Yuge Yuge Bhagavataha Avataraha Atraiva Jataha Parantu Aspin Yuge Mahan Premavataraha Sakalasyapi Prapanchasya Paripurna Premamruta Pradhanena Sarvan Janan Anugruhitavan Bhagavan Shri 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 Satya Sai Shaha Idam Divyam Sannidhanam Premavatarasya Sanatana Dharmasya Sarathe Sakalasyapi Prapanchasya Satya Dharma Shanti Premnam Mahatvam Pracharam Kartum Prasarayitum Cha Atyadbhutasya Avatara Bhutasya Divyam Sannidhanam Aspin Sannidhane Idanim Aham Sthatum Mahan Bhagyashali Aham iti Savinayam Saprashrayam Sahladam Sanandam Aham Prakatayami Nivedayami Bhavatam Sannitho Vayam Sarve Api Bhagyashalinaha
ప్రేమాస్పతులైన శ్రీ సత్యసాయి విశ్వ కుటుంబ సభ్యులందరికీ సవినయ సాధువాదాలు. సంస్కృత భాషలో నేను ప్రారంభించటానికి కారణం శ్రీ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సందేశ వాగమృతములు ఈ భారతీయ సంస్కృతికి, మానవీయమైనటువంటి విలువలకు వెన్నెల గొడుగులు పట్టి, చలువ పందిళ్ళు వేసి, ప్రశాంతతకు, ప్రపంచ శాంతికి అవి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశ దివ్య సన్నిధానాన్ని కల్పించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన కాలంలో మనం జన్మించాము. కాబట్టి భగవాన్ శ్రీ స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులతో నేను సంస్కృతంలో ప్రారంభించాను. ఒక్కసారి నాకు రోమాంచితమవుతోంది. నా శరీరమంతా పులకించినటువంటి పారిజాత వృక్షమై ఈరోజు నిలబడింది ఇదిగో ఈ మందిరంలో. ఎందుకంటే శ్రీ స్వామివారి యొక్క ఆజ్ఞతో నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను మీ ఎదురుగా. 1968 ప్రాంతంలో జరిగిన సన్నివేశం నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుకు వస్తోంది. నేనప్పటికీ పుట్టి కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే అయినా స్వామి దివ్య చరిత్ర పఠన విద్యార్థిగా నా మనస్సులో, నా అంతఃసీమల్లో ఆ సన్నివేశం ఇప్పటికీ ఒక భారతీయుడిగా నాకు ఎంతో గర్వకారణంగా నిలబడింది. బొంబాయిలో అఖిల సత్యసాయి సంస్థల సమావేశం జరుగుతున్న వేళ స్వామివారు ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప సందేశం అందించారు. ఆ సమయంలో భారతీయ విద్యాభవన్ ప్రాంగణంలో ఒక గొప్ప సమావేశం జరుగుతోంది. అప్పటి డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మొరార్జీ దేశాయ్ వారు విచ్చేశారు. భారతీయ విద్యాభవన్ సారథి, భవాన్స్ జర్నల్ అధినేత, భారతీయ సంస్కృతిని ఎల్లెడలా ప్రచారం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప భారతీయ సాంస్కృతిక రాయబారి కేఎం మున్షీ గారు అక్కడే ఉన్నారు. మొరార్జీ దేశాయ్ గారు మాట్లాడుతూ, నేనిప్పుడు మన జాతీయ భాష అయినటువంటి హిందీలో ప్రసంగిస్తాను. స్వామివారు వారి ప్రాంతీయ భాష అయినటువంటి తెలుగులో మాత్రమే మాట్లాడతారు అని అన్నారు ఆయన. అందులో ఒకంత ఏదో ఒక వ్యంగ్య ధోరణి కనిపించింది ఆనాటి భక్త శేఖరులకందరికీ. మొరార్జీ దేశాయ్ గారు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. ఆ తరువాత స్వామివారు వేదిక పైన నిలబడి హుందాగా, సంస్కృతం మన జాతీయ భాష, సంస్కృత భాషలోనే మన వేదాలు, శాస్త్రాలు అన్నీ కూడా రచించబడ్డాయి. నాకు తెలుగు భాష ప్రాంతీయ భాష, మరికొందరికి హిందీ ప్రాంతీయ భాష, ఇవన్నీ ప్రాంతీయ భాషలే. కానీ మన జాతీయ భాష సంస్కృతాన్ని మనము ఎంతో తక్కువ చేస్తున్నాం. అటువంటి సంస్కృతం భారతదేశానికి, ప్రపంచానికి గర్వకారణం. సంస్కృతం సంస్కృతిస్తథా భారతస్య ద్వే ప్రతిష్ఠే అని సింహగర్జన చేసి 10 నిమిషాల పాటు అనర్గళంగా, ఏకధాటిగా శ్రీ స్వామివారు సంస్కృతంలో ఆనాడు మాట్లాడిన దానికి ఎదురుకుండగా, వేదిక ఎదురుగా కూర్చొని వణుకుడు వ్యాధితో బాధపడుతున్న కేఎం మున్షీ గారు స్వామివారి యొక్క దివ్య కరస్పర్శతో చలనము కలిగి 2 చేతులు జోడించి ఆనాడు కరతాళధ్వనులు చేసిన సన్నివేశం ఈనాడు నాకు గుర్తుకు వచ్చింది ఇక్కడ నిలబడినప్పుడు. అదే అవతారము యొక్క లక్షణం. ఎక్కడైతే అధర్మం కూలబడుతుందో,
ఎక్కడైతే భారతీయత, ఎక్కడైతే మానవీయత, ఎక్కడైతే సమస్త జనుల యొక్క ధర్మములన్నీ కూడా కుంటుబడిపోతాయో వాటిని నిలబెట్టడానికి దిగివచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం అదే దివ్యావతారం. అటువంటి దివ్యావతారం కలియుగంలో అన్ని యుగాలలో అవతారాలలాగా కాకుండగా ఒక సాధారణ వ్యక్తి నుంచి ఒక భాగ్యశాలి వరకు, ఒక మహాపండితుడి నుంచి ఒక పామరుడి వరకు హృదయపు లోతులను తన కరస్పర్శతో ప్రేమామృత వర్షంతో తడిపి తనిపి వారినందరినీ ధన్యుల్ని చేసి తన చిటికెన వేలుతో వారిని పట్టుకొని మోక్ష మార్గం వైపు నడిపించినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రేమావతారం భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా. ఒక గురు పూర్ణిమకు సార్థకత ఇక్కడే నేర్పబడింది ప్రపంచానికి. మదర్సుడే, ఫాదర్సుడే, టీచర్సుడే అంటూ మనము ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కొక్కళ్ళకి మనం సంస్మరణ దినాలుగా పెడుతూ ఉంటే అది కాదు ఈ భారతీయ సంస్కృతి. గురువుని ఎలా పూజించాలి, తల్లిని ఎలా పూజించాలి, తండ్రిని ఎలా పూజించాలి అని ప్రపంచానికే భారతీయ సంస్కృతిని నేర్పి అద్భుతమైనటువంటి భావి భారత పౌరులుగా అనేక విశ్వవిద్యాలయాల ద్వారా, విద్యా సంస్థల ద్వారా ప్రపంచము నలుమూలలకి సత్యసాయి దూతల్ని, తెల్లతెల్లని సత్యసాయి దూతల్ని పంపించినటువంటి సరస్వతి స్వరూపం సాయి సరస్వతి, భగవాన్ శ్రీ సాయి సరస్వతి. ఈ రోజున మూలా నక్షత్రం రోజున ప్రపంచమంతా కూడా శరన్నవరాత్ర ఉత్సవాలు జరుగుతున్న వేళ నేను ఇక్కడ నిలబడి సాయి సరస్వతి దర్శనాన్ని చేసుకుంటున్నందుకు పరవశించిపోతున్నాను. నేను మూలా నక్షత్రం ఈ రోజున ఆశ్వీజ మాసంలో మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతి అవతారాన్ని సమస్త జనులు పూజిస్తున్నారు. అమ్మవారిని ఒక్కసారి తలుచుకుంటున్నారు. ఎందుకని? ఏమిటి ఆ సరస్వతి స్వరూపం? సమస్తమైన జనుల్ని, జీవుల్ని చల్లని ఒడిలోకి తీసుకుని వారికి కావలసినటువంటి పటుత్వం, మహత్వం, కవిత్వం, వక్తృత్వం, వాగ్మిత్వం ప్రసాదించగలిగినది తల్లి మాత్రమే. అందుకే ఈ రోజున మనం ఈ 9 రోజుల పాటు అమ్మని, దుర్గని, సాయి దుర్గని, సాయి సరస్వతిని, సాయి మహాలక్ష్మిని, సాయి మహాకాళిని మనం సంస్మరిస్తాం. అందుకే ప్రేమాస్పదమైన ఈ ప్రపంచాన్ని దర్శించమని మనల్ని మేల్కొల్పినటువంటి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి వారు ఈ రోజున మాతృ రూపంతో మనకి దర్శనమిస్తున్నారు. అమ్మలగన్నయమ్మ. చక్కటి తెలుగు భాషలో అమ్మ అనే పదానికి సార్థకతను సృష్టించినటువంటి మహాకవి పలికినవి. అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల ములపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. ఈరోజు అనిపిస్తోంది నాకు, తన్నులో నమ్మిన అందరమ్మల మనమ్ముల నుండెడి సాయి మాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. సాయి మాయమ్మ కృపాబ్ధి ఇచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. సాయి మాయమ్మ కృపాలవాలమైనటువంటి సాయిమాత యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మహత్వం, కవిత్వం, పటుత్వం,
3 రకాల సంపదలు కలిగిస్తుంది అని ఈ రోజున మనం భావిస్తున్నాం. శరన్నవరాత్రాలు 3 భాగాలుగా చేసి ఆరాధించటం భారతీయ సంప్రదాయం. జీవుడుగా పుట్టిన తరువాత మానవుడికి మొట్టమొదట కావలసినటువంటిది పటుత్వం. శరీరానికి కావలసినటువంటి ఆరోగ్యం, పటుత్వం. దానికే మహాకాళిని మొట్టమొదటి 3 రోజులు ఆరాధిస్తాం. జీవుడు ఆ తరువాత తన జీవితాన్ని అటు భోగం వైపు నడిపించటానికి కావలసినటువంటి భోగ భాగ్యాలని త్యాగబుద్ధితో పొందటం కోసం మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తాం. చివరి 3 రోజులు అంటే ఈ మూలా నక్షత్రం దిగించి ప్రారంభించి 3 రోజులు సమస్తమైన జ్ఞానశక్తిని పొందటానికి మహాసరస్వతిని ఆరాధిస్తాం. ఇది సంప్రదాయం. ఈ 3 సంపదలు కూడా సమస్తమైన మానవాళికి, జీవులకు అందించటానికి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా ఈ ప్రశాంతి నిలయం నుండి ప్రపంచాన్ని తన ఒడిలోకి తీసుకుని వారిని బుజ్జగించి, లాలించి, పాలించి ఇదిగో ఇది భోగం, ఇదిగో ఇది మోక్షం అని నేర్పినటువంటి వైనమే, ఆ విధానమే ఈ రోజుకి కూడా ప్రపంచమంతా సత్యసాయి ప్రబోధంగా, సత్యసాయి సనాతన మార్గంగా ఇప్పటికీ కీర్తి కేతనాన్ని ఎగురవేస్తోంది. ఏమిటి అది? ఒక భోగం, ఒక మోక్షం, రెండింటికి సమన్వయం సాధించటమే అమ్మతత్వం. అదే ఇక్కడ సమస్త మానవాళికి బోధించబడింది. ఈ లౌకిక జీవనానికి దూరంగా జీవితం గడపమని ఎక్కడా స్వామివారు చెప్పాలా. నీ జీవితం నువ్వు గడుపుతూనే నీ బిడ్డలతో, నీ భార్యతో, నీ సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులతో సమస్త సుఖాలు అనుభవిస్తూనే ఒక్క అడుగు నా వైపు వెయ్యి, నేను నీ వైపుకి 10 అడుగులు వేస్తాను. నువ్వు నా వైపు ఒక్కసారి చూడు, నేను నిన్ను జీవితాంతం చూస్తూనే ఉంటాను. ఇలా భోగము నుంచి నా వైపుకి రా అని నేర్పినటువంటి ఒక గొప్ప మాతృస్వరూపమే భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా. అదే మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ సంపదల్ అన్న ఆ 3 రకాల సంపదలలో దాగి ఉన్నది. ఎక్కడైనా లోకంలో మన సంప్రదాయంలో చెప్పేదాని ప్రకారం భోగాలు అనుభవిస్తే మోక్షం రాదు. యత్రాస్తి భోగో నతత్ర మోక్షః, యత్రాస్తి మోక్షో నతత్ర భోగః. ఎక్కడైతే మోక్షబుద్ధి కలుగుతుందో అక్కడ భోగం ఉండదు. ఎక్కడైతే భోగము మీద కోరిక కలుగుతుందో అక్కడ మోక్షము ఉండదు. ఈ రెండింటినీ పొందాలి అంటే శ్రీ సుందరీ సేవన తత్పరాణం, శ్రీ సాయీశ సేవన తత్పరాణం భోగశ్చ మోక్షశ్చ కరస్థయేవా. ఈ భోగము, మోక్షము రెండూ మన అరచేతిలోకి రావటానికి ఒక్కటే మార్గం. అది మనము భగవంతుని ఆరాధన చెయ్యటం, సేవా దృక్పథంతో పరోపకారం చెయ్యటం. అదే ఇక్కడ నేర్పి సమస్తమైనటువంటి భావిభారత పౌరుల్ని సేవా తత్పరులుగా సమస్త ప్రపంచానికి పంపించినటువంటి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి తత్వమే ఈ రోజున మనం తలుచుకోదగినటువంటిది. సరస్వతీ తత్వంలో మొట్టమొదటగా ఎలా మాట్లాడాలి, మనము ఒక భావము, సంకల్పము భగవద్దత్తంగా చేస్తూ ఉంటాం. భగవద్దత్తమైనటువంటి భావన, సంకల్పం అది అత్యద్భుతంగా, నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. అందుకే సరస్వతీదేవిని తెల్లటి వస్త్రధారణ చేసినట్లుగా మనం భావిస్తాం. సరస్వతీదేవి తత్వమంతా కూడా తెల్లగా ఉండటానికి కారణం మన వాక్కు స్వచ్ఛంగా రావాలి అంటే మన భావన స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. భావన స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడే అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వాక్కులు మనకి వెల్లెడలా వెలువడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మన భావం, మనకి సంబంధించినటువంటి సంకల్పం అవి అత్యద్భుతమైనటువంటి స్వచ్ఛతతో నిండి ఉండాలి. అప్పుడే ఆ మనిషి అద్భుతంగా మాట్లాడగలుగుతాడు. తెలుగులో ఒక పద్యం ఉంది. కాకి అరుస్తూ ఉంటుంది, కావు కావు అంటుంది. మనల్ని ఏమి తిట్టడం లేదది, కానీ మనం కాకిని చెదరించుకుంటాం.
కోకిల కుహు కుహు రావాలు చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ కోకిలని మనము చాలా గొప్పగా పొగుడుతాం. కుహు కుహు రావాలు వినాలని మామిడి చిగురు గుబురులలో ఉన్న ఆ కోకిల గానాన్ని మనం చెవులారా వింటాం. ఎందుకని? కాకేమి తన్ను తిట్టెనే, కోకిల తన్నేమి కోకొమ్మనిని, లోకము పగయగు పరుసనివాకునా, వశమగు మధుర వాక్యము కలిబిన్. పరుషంగా మాట్లాడితే ఎవడైనా మనము చేదరించుకుంటాం. అదే తీయగా మాట్లాడితే ఈ లోకమంతా వశమవుతుంది. అందుకే స్వామివారు 10 మందికి ఆనందకరంగా మాట్లాడమని బోధించారు. వాక్కుని మనకి మధురంగా అందించేది సరస్వతీ తత్వమే. అటువంటి సరస్వతీ తత్వమే మనలో అటువంటి గొప్ప ప్రేరణను కలిగింపజేస్తుంది. మనకి లలితా సహస్రనామంలో అద్భుతమైన 2 నామాలు ఉన్నాయి. వాగ్వాదిని, వామకేశి, వన్హిమండల వాసిని. సమస్తమైన సరస్వతీ తత్వాన్ని మన ముందు నిలిపేటువంటి నామాలు ఇవి. ప్రతి మనిషి కూడా ఒక భావన చేస్తాడు, ఆలోచనలు చేస్తాడు. అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే అగ్ని రూపంలో బయలుదేరతాయి. అవి అగ్నిర్వాగ్భూత్వా ముఖం ప్రావిశతు అని వేదం చెబుతోంది. అంటే మనలో సహస్రారము నుండి, మూల సహస్రారము నుండి మన శరీరంలో 6 చక్రాలు ఉన్నాయి. అందులో మూల సహస్రారంలో ఒక భావం బయలుదేరుతుంది. అది ఎలా బయలుదేరుతుంది? అగ్ని రూపంలో ఉంటుంది, రగులుతూ ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ భావము అగ్ని రూపంలో ఉంటుంది. అంటే స్వచ్ఛంగా, పవిత్రంగా ఉంటుంది. అది క్రమక్రమంగా ప్రయాణించి కంఠము దాకా వస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆ భావం కంఠం దాకా వస్తుంది. అందుకే ప్రతివాడు చక్కటి ఊహలు చేస్తాడు, చక్కటి భావాలు అలాగే ఉంటాయి, కలలు కంటాడు. కానీ వాటిని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు మాత్రం కొంతమందే ఉంటారు. ఎందుకుని? అదే అగ్నిర్వాగ్భూత్వా ముఖం ప్రావిశతు, కంఠము దాకా వస్తుంది. అది అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, కంఠము దాకా వచ్చిన తర్వాత గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాది అన్నట్టుగా అక్కడ మాత్రం వాక్కు ఆగిపోతుంది. అక్కడ వాక్కు కొంతమందికి కఠినంగా వస్తుంది, మరి కొంతమందికి మధురాతి మధురంగా వస్తుంది. ఎందుకు ఇన్ని విధాలుగా? అటువంటి వాక్కులు రావటానికి మనము భగవంతుని యొక్క, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి. మధురమైన వాక్కులు ఇవ్వటానికి ఆ సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. అటువంటి సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహమే లభించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన లీల ఒకనాడు ఇదిగో ఈ ప్రశాంతి నిలయ ప్రాంగణంలోనే, ఈ దివ్య సన్నిధానంలోనే ఒక మహాకవికి జరిగింది. స్వామివారి యొక్క జయంతి మహోత్సవం జరుగుతోంది. ఎందరో కవులు, పండితులు అందరూ విచ్చేశారు అక్కడికి. దివాకర్ల వెంకటావధాని, అలాగే జ్ఞానపీఠ అవార్డు పురస్కార గ్రహీత గోకాక్ గారు, జమ్ముల మడక మాధవరామ శర్మ గారు, ఒక అద్భుతమైన శాస్త్ర పండితులు. వారితో పాటు ఒక మహాకవి, కరుణామయ కవి, ఆయన కూడా విచ్చేశారు అక్కడికి. అందరూ కూర్చున్నారు. స్వామివారి యొక్క చిరుమంద హాసాలను దర్శిస్తూ వారందరూ కూడా పరవశించిపోతున్నారు. ఒక్కొక్కరు వచ్చి పుష్పగుచ్ఛాలు అందిస్తున్నారు స్వామివారికి. స్వామివారు వారిని అనుగ్రహిస్తున్నారు. వారి చిరునవ్వే వారందరికీ కూడా సంసార సాగరంలో చుక్కానిగా కనిపించింది. అలా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే ఒక కవి మాత్రం ఏ పుష్పగుచ్ఛము తీసుకురాలేకపోయాడు. అలాగే దీనంగా నిలబడ్డాడు ఆయన. నేను ఏమీ ఇవ్వలేకపోతున్నాను అని బాధపడుతూ ఉన్నారు ఆయన. అటువంటి సమయంలో స్వామివారు ఒక నవ్వు నవ్వి, నువ్వు తెచ్చిన పుష్పగుచ్ఛం ఏమిటో చేతులలో లేదు కాని బంగారు, నీ కంఠంలో ఉంది, ఆ పుష్పగుచ్ఛం నాకివ్వు అన్నారు. అప్పటిదాకా జడస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ మహాకవి ఉన్నట్టు ఉండి ఒక పద్యపుష్పాన్ని స్వామి యొక్క పాదార విందాల సమర్పించారు ఆయన. పూర్ణచంద్ర హాలులో నిండు పున్నమి వెన్నెలల వంటి స్వామివారి యొక్క కటాక్ష వీక్షణాల మధ్య ఆ మహాకవి వెలువరించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన భావం ఎలా వచ్చింది?
జడస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ మహాకవి కంఠసీమను చీల్చుకొని వచ్చినటువంటి వాగమృతం అది. పువ్వు పువ్వులోన నవ్వుచుండెను స్వామి. నేను పూలు కోసుకుని ఒక మాల కట్టి తెద్దాం అనుకున్నాను స్వామి, కానీ పువ్వు పువ్వులోన నవ్వుచుండెను స్వామి, నవ్వులోన కరుణ నాట్యమాడే. ప్రతి పువ్వు కొద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ప్రతి పువ్వులోనూ స్వామి కనిపిస్తున్నారు, నవ్వుతున్నారు. ఆ ప్రతి నవ్వులోనూ కరుణ నాట్యమాడుతోంది. పూలు కోయుటెట్లు, మాల కట్టుట ఎట్లు, గుండెలోన సూది గురుచుటెట్లు. స్వామి, నేను ఆ పూలన్నీ కోసుకుని తీసుకువచ్చి వాటి గుండెల్లో సూది గుచ్చి ఆ పూలదండ మీకు ఎలా ఇస్తాను స్వామి? కాబట్టి ప్రతి పువ్వులో నేనువే చూస్తున్నాను స్వామి అని చెప్పి పలకగానే వెంటనే స్వామి యొక్క అనుగ్రహం కలిగి ఆ మహాకవి కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి పరవశించిపోయినటువంటి వేళ సరస్వతి స్వరూపం కాదా? అంతమంది పండితులు ఉన్నారు, అందరిలోనూ ఒక భావం ఉంది, కానీ ఆ భావానికి ఒక మధురమైనటువంటి వాగ్రూపము ఎలా వచ్చింది ఆ కవికి? అదే సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం. అదే మనకి ప్రాచీన సంప్రదాయం చెబుతున్నది. సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం వలనే మనలో మహత్వ, కవిత్వ, పటుత్వ సంపదల్, వక్తృత్వం, కవిత్వం ఇవన్నీ అబ్బుతున్నాయి. ఇంతమంది ప్రియతమమైన విద్యార్థులు ఉన్నారు. స్వామి యొక్క కలల దీపాలు వీరందరూ కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి తెలి వస్త్రాలతో ప్రకాశిస్తూ సరస్వతి ముద్దు బిడ్డలులాగా భవిష్యత్తులో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి యొక్క శాంతి సందేశ దూతలుగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి మీ అందరిలోనూ అటువంటి వాగమృతములు చిలికించి ఈ ప్రపంచాన్ని చకచకితం చేయగలదని నేను ఎంతో ఆశిస్తున్నాను. అది తథ్యం తథ్యం సత్యం సత్యం భగవాన్ శ్రీ సత్య మహాస్వామినాం అనుగ్రహేణ సందేహ నాస్తి తత్ర. ఎందుకంటే పలికించేవాడు స్వామి, పలికేది స్వామి, మన లోపల ఉండేటువంటి వాక్కు స్వామి. కంఠము నుండి వెలువడే వాక్కు, సహస్రారం నుండి ప్రారంభమైన ఆ వాక్కు అలా వివిధ రూపాలలో ప్రకాశిస్తుంది. కాబట్టి పలుకువాడవీవు పలుకువాడవీవు పలికించునది నీవు, పలుకువీవు లోని పలుకువీవు. లోపల ఎక్కడో తహతహలాడుతున్న పలుకు కూడా స్వామియే, సరస్వతియే. అది బయటికి రావటం కోసం స్వామి పలికించాలి. పలుకు పలుకునందు పలుకరింతువు నీవు, నిత్య శాంతిదాయి సత్యసాయి, నిత్య శాంతిదాయి సత్యసాయి. పలుకు పలుకులోను ప్రతి వ్యక్తిని పలకరించగలిగినటువంటి శక్తి, ఆ ప్రేమ సత్యసాయి స్వరూపంలోనే ఉంది. అందుకే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఆ పలుకరింపులోనే పులకరించిపోయి స్వామిని దర్శించుకున్నారు. కాబట్టి తనని తాను మరచిపోయి తనలో స్వామిని దర్శించుకునగలిగారు. అదే ఇందాక నేను అన్నాను, భోగశ్చ మోక్షశ్చ కరస్థయేవా. ఒట్టి భోగమే కాదు, ఒట్టి కవిత్వమే కాదు, మోక్ష బుద్ధి కూడా. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ స్వామిని, పరమాత్మను దర్శించగలిగిన శక్తి కూడా సాయి సరస్వతి అనుగ్రహం వలనే కలిగింది. అది జ్ఞానశక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి. ఈ మూడు శక్తుల ఆరాధనే శరన్నవరాత్రాలలో మనం చేసే మహాకాళి ఆరాధన, మహాలక్ష్మి ఆరాధన, మహాసరస్వతి ఆరాధన. అందరినీ ఎందుకు తెల్లటి వస్త్రాలు ధరించమన్నారు స్వామి అంటే అది సరస్వతి స్వరూపం కాబట్టి. మనం సరస్వతీదేవిని ఈ రోజున మనం ఆరాధించేటప్పుడు ఒక్క కోరిక కోరుతున్నాం. అందరూ చక్కగా ఇందాక
ఋగ్వేద ప్రార్థనలో చేశారు. ఓం ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామ విత్రియవతు. అది మన ప్రార్థన. సరస్వతి, సరతీతి సరస్ అంటే ప్రవహించేది. ప్రవహించే తత్వం సరస్వతీ మాతకు ఉంది. వాక్కు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మన శరీరంలో, భావం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే సరస్వతీ తత్వం ప్రవహించే తత్వం. అది వేగంగా ప్రవహిస్తుంది. వాజేభిర్వాజినీవతి, ప్రవాహ స్వరూపమైనటువంటిది. అయితే ఈ వాక్కు, ఈ సరస్వతి అనుగ్రహం ఏమి చేయాలి మానవుణ్ణి? ధీనామ విత్రియవతు, మన బుద్ధులన్నింటినీ కూడా సరి అయిన మార్గంలో ప్రచోదన చెయ్యాలి, ప్రేరేపించాలి. ఆ ప్రేరణ శక్తియే మన శరీరము గతమైనటువంటి, మన శరీరము లోపల ఉన్నటువంటి ప్రచోదక శక్తి, ప్రేరణా శక్తి సరస్వతి. ఆ సరస్వతి స్వచ్ఛంగా ఉండటం కోసమే సరస్వతీ మాతను మనం తెల్లనిదిగా మనం ఆరాధిస్తాం. సరస్వతీ స్తోత్రాలు ఏవి తీసినా మీరు చూడండి, సరస్వతీదేవిని స్వచ్ఛమైన వస్త్రధారిణిగా భావిస్తాం. యా కుందెందు తుషారహార ధవళ యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత. ఆమె ఎంత స్వచ్ఛమైంది అంటే కుంద మల్లపువ్వులాగా, చంద్రుడిలాగా, మంచు ముక్కలాగా తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అని. అందుకే నా కనుల ముందు విద్యార్థులందరూ, ఈ చిన్నారులందరూ తెల్లని వస్త్రాలతో కళకళలాడుతూ సరస్వతి ముద్దుబిడ్డలుగా ఉండాలి అని స్వామి సంకల్పించారు. కాబట్టి ఎక్కడా లేదు. కానీ ఇదిగో ప్రశాంతి నిలయంలో స్వామివారి యొక్క విద్యార్థులకు చక్కటి వస్త్రధారణ కల్పించబడింది. ఇదే సరస్వతి యొక్క స్వరూపం. ఎందుకుని? స్వచ్ఛమైన భావం కావాలి. స్వామి యొక్క స్వరూపమే అది. కప్పురంబు తెలుపు, కామధేనువు తెలుపు, చుక్క తెలుపు, హంసరెక్క తెలుపు, అందమైన స్వామి మందహాసము తెలుపు, నిత్య శాంతిదాయి సత్యసాయి. స్వామి యొక్క మందహాసమే సరస్వతీ స్వరూపం. ఎంత అద్భుతమైన స్వరూపం! ఆ చిరునవ్వు కోసము అలా ప్రపంచమంతా కూడా కదలి వచ్చింది ఇదిగో ఈ ప్రశాంతి నిలయానికి. కాబట్టి సరస్వతీ స్వరూపం తెల్లగా ఉండటానికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భావం కావాలి. ఆమె చేతిలో వీణ, యా వీణా వరదండ మండితకరా. వీణ అది మన బుద్ధికి ప్రతీక. ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి వీణా తంత్రులు మీటుతూ ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉన్నటువంటి ఆలోచనల అనేటువంటి వీణా తంత్రుల్ని ఆమె మీటి సరియైన మార్గంలో పెట్టేదే సరస్వతీ తత్వం. అందుకే ధీనామ విత్రియవతు, మా బుద్ధుల్ని నువ్వు రక్షించుగాక. అంతేకాదు గాయత్రి మంత్రాన్ని జపిస్తున్నాం. ధియో యో నః ప్రచోదయాత్, మా బుద్ధుల్ని ప్రచోదయాత్, ప్రేరేపించదవుగాక. ఎటువైపు ప్రేరేపించాలి? మంచి మార్గము వైపు ప్రేరేపించాలి. ఏమిటా మంచి మార్గం? మనకు భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఈ ఆయుష్షుని మంచి కర్మల కోసం వినియోగించాలి. వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః, ఇందాకే చదివారు మీరు. దేవహితం, దేవతల చేత కల్పించబడినటువంటి ఈ ఆయుష్షును వ్యశేమా, నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి, వినియోగించాలి. ఎలా? భద్రం, సమస్తమైనటువంటి జాతికి కూడా భద్రం, శ్రేయస్సును కలిగించేటట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి. అది ఈ ఇంద్రియముల ద్వారా నువ్వు మంచి పనులు చేయాలి. అదే ప్రేరణ. ఆ ప్రేరణను ఇచ్చేటువంటిది అమ్మవారు. కాబట్టి వీణావరదండమండితకరా, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి సమస్త నాడీ తంత్రుల్ని మీటి అందు మంచి భావాలను ప్రేరేపించి అటువంటి మంచి భావాలతో మన నడవడిక అద్భుతమైనదిగా, పరోపకార బద్ధమైనదిగా, సేవా దృక్పథంతో తోటి జనుల్ని ఆదుకునేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి ప్రేమైక తత్వ ప్రచోదన శక్తి సాయి సరస్వతి తత్వం. కాబట్టి ఇక్కడి సేవా దళాలు
ఈ ప్రపంచానికి, ఈ ప్రకృతికి ఎన్ని వైపరీత్యాలు వచ్చినా అక్కడ తెల్లని కీర్తి పతాకాలుగా, సేవా పతాకాలుగా రెపరెపలాడుతూ మేమున్నాము, సాయి హాయి ఎక్కడ ఉంటే సాయి ఎక్కడ మాకు హాయి అనిపించి అక్కడ సేవల్ని పంపించినటువంటి సరస్వతీ తత్వం, ఒక గొప్ప ప్రచోదన శక్తి ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభమయ్యింది. అదే సరస్వతీ తత్వం. అంతేకాదు, ఇంకా అద్భుతమైనటువంటిది నిశ్శేష జాడ్యాపహ. ఈ మనిషి లోపల దాగి ఉన్నటువంటి జడత్వాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టగలిగినటువంటి శక్తి సరస్వతీదేవికి ఉంది. ఒక జడత్వ స్థితిలో ఉన్న మానవుణ్ణి చైతన్యం వైపు నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి జ్ఞానానికి ఉంది. ఆ జ్ఞానము ఎప్పుడూ కూడా స్వార్థపరత్వంతో ఉండకూడదు. త్యాగే నైకే నమృతత్వమానశు, త్యాగ బుద్ధితో ఉండాలి. అందుకే మనకి ఉన్నదంతా కూడా భగవదర్పణం చెయ్యాలి, మనకి ఉన్నదానిలో తోటివాడికి సహకరించాలి అన్నటువంటి ఒక సేవా దృక్పథాన్ని, ఒక ప్రేమ సిద్ధాంతాన్ని నిలబెట్టగలిగినటువంటి తత్వం సరస్వతీ తత్వం. దానిని ప్రచారం చేయటం కోసమే సరస్వతీ తత్వానికి మన మహర్షులు 4 భుజములను సరస్వతీదేవికి వర్ణించారు. చతుర్భుజి ఆమె. ఏమిటి 4 భుజాలు? ఆ 4 భుజాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ. అదే సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానానికి ఈ 4 కూడా 4 భుజముల వంటివి. సరస్వతీదేవి 4 భుజములే సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ. ఎక్కడైతే విద్యకు సార్థకత కలుగుతుంది అన్నారో ఆ సార్థకత కలిగేది 4 వల్లనే. సత్యం అంటే ఏమిటి? సత్యం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడటం కాదు. లోకానికి శ్రేయస్సు కలిగించేది ఏది ఉంటుందో అది సత్యం. మహాభారతంలో ఒక చిన్న కథ ఉంది. ఒక ఋషి, ఒక ముని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆశ్రమంలో. కొంతమంది బందిపోటు దొంగలు అక్కడికి వచ్చారు. కొంతమంది బాటసారుల్ని తరుముకుంటూ వచ్చారు. బాటసారులందరూ కూడా ఆ ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళారు, దాక్కున్నారు. దొంగలు వచ్చి ఆ మునిని అడిగారు, మీ ఆశ్రమంలోకి కొంతమంది బాటసారులు వచ్చారు, ఎక్కడున్నారు అని. ఆ బాటసారుల శరీరాలపైన ఆభరణాలు చాలా ఉన్నాయి. బందిపోటు దొంగలు ఆ ఆభరణాలను దోచుకోవటానికి వచ్చారు. ఆ ముని ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు. బాటసారులందరూ నా దగ్గర ఉన్నారు అని చెప్పి సత్యం చెబితే దొంగలు వాళ్ళని ఏం చేస్తారో, పోనీ నా దగ్గర లేరు అని చెప్పి అసత్యం చెబితే నాకు అసత్య దోషం వస్తుంది. కాబట్టి నేను అసత్యం చెప్పి వీళ్లను రక్షించనా, సత్యము చెప్పటం ద్వారా నాకేదో పుణ్యం వచ్చి పడుతుంది, దాన్ని పొందనా అనుకున్నాడు. చివరికి తటపటాయించి చాలాసేపు ఆలోచించి వాళ్ళ కర్మానికి వాళ్ళని వదిలేస్తే పోతుంది, నాకెందుకు, నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెబితే నాకు కలిగే పుణ్యం నాకు కలుగుతుంది కదా అనుకున్నాడు. ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నారు అన్నాడు. వెంటనే వాళ్ళని బందిపోడు దొంగలు హింసించి చంపి వాళ్ళ దగ్గర నగలన్నీ దోచుకుపోయారు. ఆ ముని చాలా కాలం తర్వాత, మరణించిన తర్వాత యమదూతలు లాక్కెళుతూ ఉంటే అడిగాడు, ఏమయ్యా నేను చక్కగా ఎంతో పుణ్యకార్యాలు చేశాను, తపస్సు చేశాను, ఏమిటి నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు నరకానికి? పిచ్చివాడా, నువ్వు పుణ్యం చేశాననుకున్నావు, కానీ దానివల్ల చాలామంది ప్రాణాలు పోయినాయి. కాబట్టి సత్యం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు, సత్యం శ్రేయః తద్ధి అని. అంటే శ్రేయస్సు కలిగింపజేసేది సత్యం అని గాని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడి ప్రాణాలు తీయటం, హాని కలిగించటం కాదు. కాబట్టి సత్యం యొక్క తత్వం ఏమిటి అంటే సమస్త జనుల యొక్క హితమును కలిగించటం. సమస్త జనుల హితమును కలిగించేటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి జరిగినాయి. నీరు లేక ఎడారిగా మారినటువంటి ప్రాంతానికి గంగను పొంగిలింపజేసి సాయి గంగాధరులైనటువంటి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారిది సత్య మార్గం కాదా? సకల జన శ్రేయస్కరం కాదా? శ్రేయస్సు హితము అంటే 10 మందికి ఉపయోగపడేటట్టుగా భోగములను మళ్లించటం, సంపదలను మళ్లించటం అని నేర్పినటువంటి బోధ ఇక్కడిది. అది సరస్వతీ తత్వంలో ఒక భుజం. సత్యం. ధర్మం రెండవది.
ధర్మకాంక్ష కలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా లోకంలో సమున్నతమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది. ఉచ్చైర్గతిర్జగతి సిద్ధ్యతి ధర్మతశ్చేత్. ఎక్కడైతే ఉన్నతమైనటువంటి గతి ఉందో, ఉన్నతమైన స్థితి ఉందో, అది ధర్మము యొక్క కారణంగానే జరుగుతుంది. ధర్మము అంటే ఎవడి యొక్క కర్తవ్యాలు వాడు నిర్వర్తించాలి. ధారణాత్ ధర్మ. ఎవడైతే ధర్మము ఆచరిస్తాడో అక్కడే ఖచ్చితంగా పరమాత్మ కూడా అందుతాడు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ధర్మ మార్గం ఇక్కడి నుంచే నేర్పబడింది. ప్రేమ మార్గం ఇక్కడి నుంచే నేర్పబడింది సమస్త ప్రపంచానికి. ఎందుకంటే స్వామియే ఒకసారి తన బోధలలో, నేను అందరినీ పరమాత్మ స్వరూపులారా అని అంటున్నాను, ఇది మిమ్మల్ని అందరినీ సంతోషపెట్టడానికి, మిమ్మల్ని అందరినీ పొగడటానికి కానే కాదు. మీలో మీరు మిమ్మల్ని దర్శించుకునేటప్పుడు వ్యక్తిగా మిమ్మల్ని మీరు పరాయి వాడిని చూస్తున్నారు, దేహ బుద్ధితో చూస్తున్నారు. అంతేకాని మీరు అందరిలోనూ ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించలేకపోతున్నారు. నేను మాత్రం అలా కాదు. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ వీడు పూర్వజన్మలో ఎటువంటి వాడు, ఏ సమస్యతో నా దగ్గరికి వచ్చాడు, వీడికి నేను ఏమి ఇవ్వాలి, ఇతనిని ఏ విధంగా నేను సంస్కరించాలి, ఇతని జీవితాన్ని ఏ విధంగా నా వైపు అడుగులు వేసేటట్టుగా మలచాలి అని నేను ఒక్క క్షణంలోనే ఆలోచిస్తాను. నాది ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఆత్మశక్తి, ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఆత్మ దృష్టి, మీది మాత్రం వైయక్తిక దృష్టి. అందుకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ పరమాత్మ స్వరూపులారా అంటున్నాను. ఇదే నా ప్రేమతత్వం అని బోధించినటువంటి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి సరస్వతీ తత్వంలో ప్రేమతత్వం నాలుగవ భుజం. వీటన్నింటి వల్ల సమస్తమైనటువంటి శాంతి కలుగుతుంది. అందుకే నిత్య శాంతిదాయి సత్యసాయి. సరస్వతీ తత్వంలో స్వచ్ఛమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ సరస్వతీ తత్వంలో భావజాలాన్ని 10 మందికి పంచిపెట్టడం కోసమే మనమందరము కృత నిశ్చయులమై బద్ధ కంకణులమై ముందుకు సాగినప్పుడే సత్యసాయి తత్వం సరస్వతీ తత్వంగా మనము ఈ రోజున చేసేటువంటి ఈ ఆరాధనకు సార్థకత చేకూరుతుంది. స్వచ్ఛమైన ఆ తత్వాన్ని దర్శించటం కోసమే పోతన మహాకవి పలికినట్టుగా ఆ సరస్వతీ దేవిని ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రకృతిలో స్వచ్ఛమైన వస్తువులన్నింటిని దర్శించినట్టుగా మనం దర్శించాలి. శారద నీరదేందు ఘనసార పటీర మరాళ మల్లికాహార తుషార ఫేన రజతాచలకాశ ఫణీష కుందమందార సుధాపయోధి సితతామర సామర వాహిని శుభాకారత నొప్పు నిన్ను మదిగా నగనన్నడుగల్గు భారతీ. శరదృతువులో ఉదయించేటువంటి ఆ సరస్వతీ తత్వం ఈ శరదృతువులో శరన్నవరాత్ర ప్రారంభంలో మనం చేసేటువంటి ఈ ఆరాధనలో పరమార్థం అదే. స్వచ్ఛమైన భావాలతో ముందుకు సాగినప్పుడు ఆ స్వచ్ఛమైనటువంటి భావజాలం మధురమైనటువంటి వాక్యాలతో సమస్త జనులకు పంచిపెట్టినప్పుడు మన యొక్క సత్యసాయి ఆరాధన ఉపాసన సార్థకమవుతుంది. అదే ఈ ప్రపంచానికి మనం అందించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సందేశము అవుతుంది. ఈ సమస్తమైనటువంటి లోకంలో సేవా దృక్పథం నుంచే ప్రేమైక తత్వాన్ని ఈ ప్రపంచానికి అందించినటువంటి మహనీయులు కాబట్టే ఇదే నిజమైనటువంటి అవతారం. ఇదే నిజమైనటువంటి అవతారం. ఈ అవతారానికి సార్థకత ఎప్పుడు అంటే ఒక సేవకుడిగా మనం బయలుదేరినప్పుడు. వివేకానందుడు అంటాడు, ప్రతివాడు నాయకుడు కావాలనుకుంటాడు, కానీ నాయకుడు ఒక్కసారి కాలేరు. మరి ఎలా అవుతాడు? ముందు సేవకుడు కావాలి, ఆ తరువాత నాయకుడు అవుతాడు. సేవకుడు అయితే అప్పుడు నాయకుడు అవుతాడు. అది మనకి రామాయణంలో హనుమంతుడి పాత్ర ద్వారా నిరూపించబడింది. హనుమంతుడు ఎప్పుడూ కూడా తాను దేవుడు కావాలని కోరుకోలేదు, తాను సేవకుడుగానే ఉండాలనుకున్నాడు. సీతాదేవి అడిగింది, ఏమయ్యా
నువ్వు మీ రాముడి బంట్లు వచ్చి ఇక్కడ ఇంతమంది రాక్షసుల్ని జయించి నన్ను తీసుకువెళ్ళగలరా అని ఒక్కటే మాట అన్నాడు. అమ్మా, నన్ను తక్కువ అంచనా వేశారు. నేను తక్కువ వాణ్ణి, చాలా చిన్నవాణ్ణి. కానీ మా ప్రభువైన రామచంద్రుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ మాత్రం నాకంటే గొప్పవాళ్ళు, నాతో సమానమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత్ర వనౌకసః మత్త ప్రత్యవర కశ్చిన్నాస్తి ఇది సుగ్రీవ సన్నిధౌ. ఎంత గొప్ప దేశభక్తి అది, ఎంత గొప్ప దేశభక్తి. నేనే గొప్పవాణ్ణి అంటాం మనం. ఎక్కడైనా పరాయి చోటుకి వెళ్తే మా ఊళ్ళో నేనే గొప్పవాణ్ణి, అందరూ నాకంటే తక్కువ వాళ్ళు అంటాం. కానీ హనుమంతుడు అలా అనలా. అంత పరాక్రమశాలి. అప్పటికి 80 లక్షల మందిని కూల్చిపారేసి పరాక్రమాన్ని చూపించిన ఆ మహానుభావుడు అందరికంటే నేనే తక్కువ వాణ్ణి అన్నాడు. అది సేవక ధర్మం. ఒక సేవకుడు, సేవించేవాడు తనని తాను భగవంతుడి సేవకుడిగా భావించాలి. స్వామి అన్నారు, నేను భక్తుల కోసం అవతరించాను, నేను భక్తులకు భక్తుణ్ణి అన్నారు స్వామి. అదే ప్రేమావతార తత్వం, అదే ప్రేమావతార తత్వం. ముఖ్యంగా యువజనానికి, యువశక్తికి స్వామి అందించేటువంటి సందేశం అదే. ఎప్పుడూ నిన్ను నీవు నాయకుడుగా భావించుకోబోకు, నిన్ను నీవు ఒక సేవకుడుగా భావించుకో. అదే రామతత్వం, అదే హనుమత్తత్వం, అదే వివేకానందుడు బోధించిన తత్వం, అదే సత్య సాయిబాబా వారి యొక్క దివ్య సందేశం. అందుకే మనం ఒక సేవకులుగా ముందుకు వెళదాం. ఇక్కడ సేవాదళంలోనూ, ఇక్కడ విద్యా సంస్థలలోనూ తీర్చిదిద్దబడినటువంటి సేవాదళ రత్నాలే ఈ రోజున భరతమాత యొక్క ముద్దు బిడ్డలుగా, భరతమాతకు చిన్న బాధ కలిగిన నేనున్నాను అని నిలబడి సేవించటానికి ముందు ఉన్నారు. ఇది మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, మన సమస్తమైనటువంటి వైదిక వాంగ్మయం మనకి నేర్పుతున్నటువంటి ఒక గొప్ప తత్వం. అందుకే అవతార తత్వాలలో ఇంత గొప్ప అవతారం మనకు కనిపించదు. యవ్వాని చల్లని చూపు భవసాగరంబున చుక్కాని అయి దాటవేయు. స్వామి అలా చూస్తే చాలు, ఈ భవసాగరంలో కొట్టుమిట్టాడేవాడు కూడా అలా హాయిగా దాటేయటానికి ఇష్టపడతాడు. యవ్వాని చిరునవ్వు వెన్నెలల్ తాపత్రయంబు పోకార్చు. యవ్వాని దివ్యవాగమృతంబు వేదమై ధర్మబోధ చేయు. యవ్వాని అడుగుజాడ నిత్యశాంతికి దారి చూపు. అతడే ప్రేమావతారుండు, ప్రశాంతి నిలయుండు, సదయుండు, భూలోక పుణ్యఫలమతడే పుట్టపర్తీశ సత్యసాయి. ప్రేమ స్వరూపులైనటువంటి ఇంత గొప్ప సత్యసాయి ప్రేమ కుటుంబంలో నేనొక చిన్న అణువుగా నిలబడి ఈ రోజున స్వామి పలికితే పలికాను. నేను సంస్కృత పండితుణ్ణి కాదు. ఇందాకే చెప్పాను, పలుకు నీవు, పలికించడి వాడవు నీవు, లోని పలుకు నీవు, పలుకు పలుకులోన పలుకరింతువు నీవు, నిత్యశాంతిదాయి సత్యసాయి. నేనెంతటి వాడిని? 1991లో ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఒక చిన్నవాణ్ణి. ఈ రోజున స్వామి అనుగ్రహం వల్ల ప్రపంచమంతా ఈ రోజున అంధకార బంధురమయ్యింది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వెలుగులు వెలారుస్తూ ఉన్నాయి, దివ్యమైన కాంతులు మాత్రం వెదజల్లుతూ ఉన్నాయి. ఈ రోజున కొన్ని కారణాల వల్ల ప్రపంచమంతా కూడా ఉత్సవాలు, వేడుకలు సన్నగిల్లినాయి.
కానీ ఇక్కడ మాత్రం ప్రతి ముఖంలోనూ అమ్మవారి యొక్క మందహాసాలు దివ్యకాంతులుగా కరదీపికలుగా వెలుగొందుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకుని? లోని వెలుగు నీవు, మనందరి లోని వెలుగు స్వామియే. అటువంటి స్వామిని ఒక్కసారి నేను ప్రార్థించుకుని నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇటువంటి అనుగ్రహం కలగాలని మనఃపూర్వకంగా ప్రార్థించుకుంటూ, ఓ ప్రియతమ విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, ఇక్కడ తీర్చిదిద్దబడినటువంటి భావి భారత భావి విశ్వమాత కంఠహార మాలికలారా, మీరందరూ సాధించవలసింది ఎంతో అద్భుతమైనటువంటిది ఉంది. దానికోసమే మీ పూర్వజన్మ పుణ్యఫలం వల్ల ఇక్కడికి అడుగుపెట్టారు అని భావిస్తూ, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, సత్యేన ధర్మేణ శాంత్యా చ ప్రేమ్ణా సనాథం, పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, విశ్వమానవ హృదయ నిలయం వినుతలీలం సదా సదయం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, సనాతన ధర్మ శకటీ పటుచోదకం దేశికం, సనాతన ధర్మ శకటీ పటుచోదకం దేశికం, నవశక్తి యువలోక భవ్యపథ నిర్దేశకం, నవశక్తి యువలోక భవ్యపథ నిర్దేశకం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, సత్యేన ధర్మేణ శాంత్యా చ ప్రేమ్ణా సనాథం, శాంతిదూతం కాంతిదాయం భ్రాంతిదూరం క్షాంతిహేతుం, భరతధరణీ కీర్తిశిఖరం భాసమానం సకలాత్మసారం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, సత్యేన ధర్మేణ శాంత్యా చ ప్రేమ్ణా సనాథం, విహిత సేవా ప్రచారం విమల ప్రేమావతారం, విహిత సేవా ప్రచారం విమల ప్రేమావతారం, కర్మవీరం జ్ఞానసారం నిత్య చైతన్యపూరం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం, సత్యేన ధర్మేణ శాంత్యా చ ప్రేమ్ణా సనాథం, భజే పుట్టపర్తీశ్వరం సాయినాథం. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు, సర్వే సంతు నిరామయాః, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గాంభీర్యమైన స్వరముతో భక్తి విజ్ఞానాల మేళవింపుతో కూడిన శ్రీ దీక్షితుల గారి ప్రసంగం భక్తులందరినీ అలరించింది. భారతీయ సనాతన సంస్కృతిని, సత్యసాయి భగవానుని మార్గమును, సరస్వతీ తత్వమును సవివరముగా ఆనందదాయకంగా శ్రోతలందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో తెలియజేసిన శ్రీ దీక్షితుల గారికి సభాముఖంగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయుచున్నాను. Sri Dikshit Garu has proved not only to be a teacher and writer, but also an excellent orator. Thank you very much, sir, for the great insights that you have provided us with. Now, I pray to Bhagwan to bless us with his divine discourse. Sai Ram and thank you. ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ప్రతి మానవుడు కూడాను మొట్టమొదట తన ప్రవర్తన చక్కగా ఉంటుండాలి. Therefore, every man should see that his character would be perfect. ప్రవర్తనే సరిలేకుండా మానవత్వమే మరుగైపోతుంది.
Otherwise, the human value is gone, humanness vanishes. పవిత్రమనగా ఏమిటి? What is sacred? పరులను బాధించక, You should not hurt పరులను anybody. హింసించక, You should not harm anybody. పరోపకార సంబంధమైన కార్యములందు పాల్గొని You should serve everyone. దివ్యమైనటువంటి నవ్యమైనటువంటి భావాలను అభివృద్ధి పరచుకొని You should develop divine సమాజ moral thoughts. సంక్షేమం కోసమని నీవు పాటుపడాలి. And you should struggle for the welfare of the community. సమాజం నుండి నీవు ఆవిర్భవించినటువంటి వాడవు. You are born in the society. సమాజం వదిలి క్షణమైనా ఉండలేవు. You cannot live apart, away from అలాంటి వాడు society. నీవు సమాజ అభివృద్ధికి నీవు పాటుపడాలి. You should struggle for the progress of the నీ community. మానవత్వానికి ఎక్కడ విలువ ఉంటుండాలి? Where does your value lie? సృష్టి కంటే మానవత్వం చాలా విలువైనటువంటిది. More than the creation, humanness is సృష్టిలో greater. మానవత్వం అనేటువంటిది ఒక తేజస్సు సంపన్నుడు. And in fact, the humanness is a part in this creation. కనుకనే సృష్టి యొక్క సంక్షేమాన్ని ఆశించి ఆ క్షేమమును అభివృద్ధి పరచుకునే నిమిత్తము వ్యక్తిత్వము చాలా అత్యవసరము. The individual quality has got to be wishing for the welfare of the community. కనుకనే ప్రకృతి యందు సృష్టి చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Therefore, in this nature, the creation is very important. ఈ సృష్టి లోపల సమష్టి అనేటువంటిది రెండవది. In this creation, samashti community ఈ society. సమష్టి తర్వాత వ్యష్టి తయారవుతాడు. And in the society, there are ఈ individuals. వ్యష్టి Yes. సమష్టి నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి వాడే. And Vyashti individual is out of samashti community. ఈ సమష్టి అనేటువంటిది ఈ ప్రకృతి నుండి సృష్టి నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటిది. And the samashti community is the product of ఈ Parameshti. సృష్టి పరమేష్టి నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిది. And the Srishti creation is out of Parameshti, the కనుకనే divine. పరమేష్టి, సృష్టి, సమష్టి, వ్యక్తి ఈ విధమైనటువంటి ఒక సంబంధము ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటున్నది. Like this, these four are interrelated, interdependent. The divinity, the creation, the దేహములో ఏ community, విధంగా and the సర్వాంగములు individual. కూడి ఒక దేహస్వరూపాన్ని ధరిస్తున్నవో The moment it has got the body form, ఈ ప్రపంచమునందు కూడాను అనేక రకమైనటువంటి ప్రజలు చేరి ఏకతత్వం లోపల సమాజ తత్వము అనేటువంటి ఒక లక్ష్యమును ఉంచుకొని all the individuals should have the feeling of a community, society, సమాజ క్షేమమునకు సర్వులు కూడాను పాల్గొనాలి. that all should work together for community. అది ఏ నిజమైనటువంటి మానవత్వానికి సరైన అర్థము. That is the true meaning of human life. మానవుడు జన్మించడం అనేటువంటిది కేవలము తిని తిరిగి భుజించి నిద్రించి చావటం కోసం కాదు. Human life is not meant for food, raiment and shelter, for drinking and ultimately dying. పుట్టినటువంటి మానవుడు సమాజంలో సంక్షేమాన్ని ఆశించి Man who is born should aspire for సమాజ welfare, సేవలు చేసి serve the community. తద్వారా సర్వుల యొక్క క్షేమాన్ని కూడా మనం ఆశిస్తూ రావాలి. Through that, he should always wish for the good of the society. వ్యక్తి అనగా స్వార్థం కోసం కాదు. The individual should never be selfish. స్వార్థం నుంచి సమష్టిలో ప్రవేశించాలి. And he should get into the position ఈ of the సమష్టి society. అనగా ఒక సమాజము. Society, ఈ congregation. సమాజం అనేటువంటిదంతా కూడాను ఒక విధమైనటువంటి సృష్టిలో ప్రవేశపెట్టాలి. And this society should be the creating ఈ oriented. సృష్టిలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడే పరమేష్టిని మనం దర్శించవచ్చు. Having been in Srishti creation, one can visualize Parameshti, the divine. సర్వ కర్తవ్య కర్మలను విస్మరించి Forgetting all rights and కేవలం responsibilities. పరమేష్టి 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 అంటే ఎట్ట పరమేష్టి లభిస్తుంది? If you just think of God, how do you expect to attain Him? చాలా పొరపాటు. It's a big mistake. అనేక విధమైనటువంటి బంధనకు గురిపోయి And you are bound, you are in bondage. అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు నష్టములకు దుఃఖములకు పాల్పడుతున్నావు. And you suffer, you are worried, you have troubles. ఎంత పవిత్రమైనటువంటిది మానవ జీవితము, Human life is sacred. ఎంత ఆదర్శవంతమైనటువంటిది మానవ జీవితము, Human life is ideal. ఎంత ఆనందమయమైనటువంటిది మానవ జీవితము. Human life is blissful. ఇలాంటి ఆనందమయమైనటువంటి మానవ జీవితాన్ని కేవలము బంధన చేత కట్టుబడి The blissful life ఈ is spent, బంధన చేత కలిగేది ఏమిటో వారికి ఏం అర్థం కావటం లేదు. the blissful life is spent in bondage. You don't understand. పెద్దలైనటువంటి వారు కూడా నువ్వు వీడికి బంధనను కల్పించి And in fact, we attribute this bondage. ఆనందముగా జీవిస్తున్నటువంటి పిల్లలకు ఒక విధమైనటువంటి భ్రష్టులు గావిస్తున్నారు. And in fact, the youngsters are spoiled because elders put them in bondage. ఈనాటి ప్రపంచమునకు యువకులు చాలా అత్యవసరము. For this world, youth are important. దేశం ఏ రీతిగా ఉన్నది అనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. You have to make every attempt to know the plight of the ఎక్కడ country. చూసినా అల్లకల్లోలంలే, Everywhere agitation. ఎక్కడ చూసినా అశాంతి అక్రమలే, Everywhere restlessness. ఎక్కడా సుఖం అనేటువంటిది లేదు. There's no happiness anywhere. ఎక్కడా లేని సుఖం నీవే రీతిగా సంపాదించగలవు? When there's no happiness anywhere, how can you be happy? మొట్టమొదట నీ యందు నీవు సుఖాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. See that
happiness is found within you. నీలో ఉన్నటువంటి యొక్క సంతోషాన్ని నీవు ఆవిర్భవించుకోవాలి. And you should see the happiness latent in you. పవిత్రమైన భావతత్వాన్ని నీవు పెరిపించుకోవాలి. And have the sacred thoughts and sentiments. మానవుడు Man చాలా శుద్ధమైన మనసువాడు. is pure. కానీ విద్యార్థిగా ఉండినప్పుడు So long as a student, ఎన్నో పరిశుద్ధమైన భావములు ఉంటుంటాయి. he has got many pure thoughts. కానీ ఈ పరిశుద్ధమైన భావములను The pure thoughts, అపవిత్రము గావించుకునే నిమిత్తమై బంధంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. the pure thoughts as a student are polluted ఈ because he బంధంలో gets into ప్రవేశించినటువంటి bondage. వ్యక్తులు ఏ సుఖం నొందుతున్నారో ఒక ప్రశ్న వేయండి. Those who are in bondage, what comfort they have? ఏమీ లేదు. Nothing whatsoever. తామే సుఖమును పొందనటువంటి సమయం లోపల ఇతరులకు సుఖాన్ని ఏ రీతిగా అందించగలడు? When you are not happy, how can you make others happy? కనుకనే మొట్టమొదట సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి. First, self-satisfaction is necessary. అప్పుడే సెల్ఫ్ హెల్ప్ చేయొచ్చు. Then it amounts to సెల్ఫ్ self-help. సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చును. Then you can self-sacrifice. ఈ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఏ విధంగా చేస్తావు? How can you do it? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. First, develop self-confidence. అదే నేను మొన్న చెప్పాను. That's what Bhagavan said the other day. ఎక్కడ చూచినా కానీ Anywhere, ఒక విధమైనటువంటి ఒక ఐకమత్యం అనేటువంటిది అత్యవసరము. unity is very essential. అప్పుడే ఈ ఐకమత్యం చేత ఎంతటి గొప్ప పనైనా కూడా సాధించవచ్చును. With this unity, you can accomplish any big task. యూనిటీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది మన యందు? How do you achieve unity? మనలో పవిత్రమైన ప్యూరిటీని పెంచుకున్నప్పుడే యూనిటీ వస్తుంది. When once you develop purity within, you can have unity. ఆ ప్యూరిటీ పెంచుకున్న తర్వాత యూనిటీ వచ్చినప్పుడే మనకు డివినిటీ ప్రాప్తిస్తుంది. Out of purity, you will achieve unity and then you'll get into divinity. ఈ డివినిటీ అని ప్రప్రథంలోనే మనం కూర్చొని In fact, we begin with the divinity యూనిటీని ప్రక్కకు నెట్టి and we brush aside unity. ఏ విధంగా నీవు డివినిటీని సాధించగలవు? How can you experience divinity? ఇది కలలోని మాట. It is just a dream. కనుక విద్యార్థులారా, Students, యువకులారా, youngsters, భక్తులారా, devotees, అందరూ కూడా మొట్టమొదట మానవత్వాన్ని మొట్టమొదట గుర్తించాలి. understand the human life, human quality. ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ క్వాలిటీ? What is this human quality? సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ అన్నారు. We say that is truth, righteousness, peace and love. ఈ మానవతా విలువలు ఎక్కడి నుంచో మనం కొని తెచ్చుకున్నటువంటివి కాదు. Human values cannot be got from మనతో పాటే outside. ఈ మానవతా విలువలు కూడా పుట్టాయి. In fact, they have taken birth along with us. మన ఎందున్నటువంటి యొక్క మానవతా విలువలను ఎక్కడో ప్రపంచంలో మనం సాధిస్తామంటే ఇది చాలా కల్ల. Human values that are latent, immanent in us, you can't get it from outside. ప్రపంచంలో దేనిని కూడా మనం సాధించలేము. In fact, in this world, there is nothing that you can achieve. ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా సమష్టి స్వరూపమే. And in fact, the whole world, you find this మానవతా society. విలువలు వెస్ట్ లో ఉంటున్నవి. Human values are in the individual. నీ వ్యక్తిత్వాన్ని పోషించుకున్నప్పుడే When you sustain your individual సమష్టి qualities, స్వరూపాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు. you can enjoy the bliss of the community, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. మానవత్వం యొక్క విలువను చక్కగా గుర్తించాలి. You should have to understand clearly the human values. కేవలం మానవత్వం అనగా దేహమును ధరించడం మాత్రమే కాదు. Human life does not merely meant the body. అందులో ఉన్నటువంటి విలువలను దర్శించాలి. One has to experience the ఆ values. విలువలను ప్రాక్టికల్ లో పెట్టాలి. One has to practice the latent ఈ values. ప్రాక్టికల్ లో పెట్టినప్పుడు ఈ విలువలు ఏ రీతిగా నీకు పనిచేస్తాయి? When you don't practice these values, how do you expect them to work? ఒక మ్యాచ్ బాక్సే ఉందనుకోండి. Here you have matchbox. ఈ మ్యాచ్ బాక్స్ లోపల మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి. There are a number of matchsticks inside. కానీ మ్యాచ్ స్టిక్స్ మ్యాచ్ బాక్స్ లో ఉంది కానీ దేనిని బర్న్ చేయదు. But though there are matchsticks inside the matchbox, ఈ you మ్యాచ్ can't బాక్స్ burn లో నుంచి any. మ్యాచ్ స్టిక్ తీసి ఒక్క తూరి గీచినామంటే తప్పక అగ్ని వస్తుంది. You have to take out the matchstick and then light it. Then you can burn anything. కనుకనే నీ యొక్క పాకెట్ లోపల ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ ఉంది. You have got the matchbox in your pocket. నీ పాకెట్ లో ఉండినప్పటికీ ఇది మ్యాచ్ బాక్స్ ఏ యొక్క వస్త్రాన్ని కానీ ఏ వ్యక్తిని కానీ ఎవరికి కానీ హాని చేయదు. Matchbox in the pocket will not harm anybody, cannot burn ఆ any. పాకెట్ లో ఉండినటువంటి మ్యాచ్ బాక్స్ తీసేయి. Take out the matchbox out of the ఆ pocket. మ్యాచ్ బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి పుల్లను తీసేయి. Pick up the matchstick. మ్యాచ్ బాక్స్ తో రుద్దు. Strike it against the అప్పుడు surface. అగ్ని ప్రారంభమవుతుంది. Then you can light it. అదే విధంగానే Similarly, నీ మానవతా విలువలైనటువంటి యొక్క పుల్లలు the human values are the నీ matchstick. దేహం అనేటువంటి పెట్టెలో ఉంటున్నవి. The body is the matchbox. కానీ ఆ దేహం అనే పెట్టెను The body, సత్కర్మలు, సదాలోచనలు, సచ్చింతలు, సత్ప్రవర్తనలు అనేటువంటి దీంతో నువ్వు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు when once the matchbox, the body, is meant for good ఈ activity, భావం అనేటువంటిది అభివృద్ధి అయిపోయి these thoughts will increase ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్యోతిని నీకు చేకూరుస్తుంది. and gives you the brilliant light.
నీవు విద్యార్థివి, You are the student. నువ్వు కేవలం ఒక మ్యాచ్ స్టిక్స్ వంటి వాడు కాదు, You are not simply a matchstick. స్ట్రీట్ లైట్ వంటి వాడు నీవు. You are like a street light. ఆ స్ట్రీట్ లైట్ ఏ విధమైన పని చేస్తుంది? What does it do? ఆ లైట్ యొక్క స్తంభాన్ని కూడా చూపిస్తుంది. It shows the very pole. ఆ మార్గంలో నడిచేటువంటి వారికి దీపాన్ని కూడా అందిస్తుంది. It also shows the light to all those that pass అదే by. విధంగానే నీ యందు ఉన్నటువంటి మానవతా గుణములు నిన్ను కూడా రియలైజ్ చేసుకోవాలి. The human values will help you to realize yourself. తర్వాత ఇతరులకు కూడా ఉపకారం చేయాలి. And they also help others. దీనిని గురించి హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ అన్నారు. Basing on this it is said, help ever, hurt never. నీవు కూడా మోసమైపోతున్నావు. You are going to betray నువ్వు yourself. పరులకేమి దారిని చూపించగలవు? How can you show the path to others? గుడ్డివాడికి దారి చూపించినట్టుగా ఉంటుంది. It cannot be something like a blind man leading another blind కానీ person. ఈనాటి భవిష్యత్తు లోపల లేకులు ఏ రీతిగా భావిస్తున్నారు, కానీ ఇదంతా చాలా తప్పు పని చేస్తున్నారు. What all that is happening today is completely wrong. పెద్దలు అనేటువంటి పెద్దలు కూడాను ఈ బంధంలోకి ప్రవేశపెడుతున్నారు. Elders also lead you into bondage. ఇది కేవలం ఒక మూర్ఖత్వమే, కానీ ఇది సరైనటువంటి జ్ఞానతత్వం కాదు. It is a sign of foolishness, nothing to do wisdom. పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశించి Get into sacred path. ఈనాడు లోకంలో ఏ యొక్క పరిస్థితి ఉంటున్నది, What is the position of the ఈ present day world? అశాంతిని దూరం గావించే నిమిత్తమై ప్రాకులాడాలి. And you should work hard to see ఈ that you are దుర్మార్గం from దూరం restlessness. గావించేటువంటి ప్రయత్నంలో పాల్గొనాలి. And you should also see that there will not be any wicked activity. ఎక్కడ చూసినా శాంతి లేదు. There's no peace శాంతి anywhere. శాంతి శాంతి But you ఎక్కడ will- వస్తుంది? Peace, how can you be peaceful? హస్తమున అణబాంబు ఉంచుక Holding atom bomb on hand. అరచుచుందురు శాంతి శాంతి అని. You go on shouting peace and peace. చంద్రుచేరక కలిగి కూడాను చంద్రచారులు శాంతి సుఖములు. Though you reach moon, you cannot have peace and happiness హస్తంలో there. ఉన్నది ఆటం బాంబు. You hold on hand the atom bomb. శాంతి శాంతి అని నోటితో చెప్తే శాంతి వస్తుందా? If you just repeat verbally peace, peace, can you రాదు get రాదు. it? నీలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి భావాలు పెట్టుకున్నావు. You have got all wicked thoughts within you. నువ్వు ఎక్కడ ప్రవేశించినప్పటికీ నీ శాంతి ఎట్లా వస్తుంది? How can you be peaceful? బంధనే. It's only bondage and bondage alone. కనుకని ఈ బంధను కొంతవరకు తప్పించుకునే నిమిత్తమై In order to escape from this bondage, ఈ బంధం నుంచి కొంచెం దూరం పోవాలి. you have to get away from bondage. సమాజంలో ప్రవేశించాలి. You should get into ఈ society. సేవలో ప్రవేశించినప్పుడు నీకెంతైనా ఆనందం కలుగుతుంది. Then once you start serving others, you will be happy. కనుక ఈ ఆనందం నువ్వు అభివృద్ధి పరచుకొని You have to grow in this ఈ ఆనందం bliss 10 మందికి కూడా నువ్వు పంచి and share with others. నీవు కూడా నువ్వు దాన్ని అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. You also make an attempt to experience and enjoy this bliss. ముఖ్యంగా నకర్మణ నప్రజయ ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానసు అన్నారు. Most importantly, we should know no association, no authority, no ఈనాటి property, పిల్లలకు త్యాగం and అనేటువంటిదే immortality లేదు. other than sacrifice. Sacrifice is important. త్యాగమే లేనప్పుడు Without యోగం ఏ రీతిగా మనకు లభిస్తుంది? Without sacrifice, how do you expect to be happy? త్యాగమే లేదు. There is no sacrifice today. ఇంకా 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 చేర్చుకోవాలి. There's more and more of greed and miserliness. ఏమిటి ఈ మానవత్వము? How can you call it ఎంత humanness? చేర్చుకున్నప్పటికీ ఇంకా తృప్తి కలగటం లేదు. In spite of continuous amassing, ఎంత you are not అనుభవించినా happy. కూడా తిరిగి శాంతి కలగటం లేదు. In spite of repeated experiences, you are not ఉన్నదానితో peaceful. తృప్తి పట్టడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించకూడదు? There's no contentment at all. ఆ తృప్తియే లేదు. There's no contentment. అసంతృప్తితో దుజో నష్ట అని అసంతృప్తి కలిగినటువంటి వాడికి అన్ని నష్టములే కలుగుతుంటాయి. You are discontented. A discontented soul is always miserable. కనుకనే ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తుచ్చమైన వాంఛలే. తనకు తాను weak బంధను desire. గావించుకోవటము కేవలం భస్మాసుడు కోరినటువంటి వరంగా ఉంటుంటాది. He ruins himself, something like the boon sought ఏమని for by కోరాడు Bhasmasura. భస్మాసుడు? నా యొక్క హస్తం పెట్టిన వారంతా భస్మైపోవాలి అన్నాడు. What was the desire of Bhasmasura? Wherever he lays his hand, should కానీ be put ఆ down to ash. హస్తము ఏదో ఒక పరిస్థితి యందు తన నెత్తిపైనే పడుతుంది. One time or other you have to face. తన హస్తము తన్నే భస్మం గావిస్తుంది. The very hand will ruin you. కనుకనే ఈ హస్తముతో మంచి కార్యంలో ప్రవేశపెట్టాలి. With his hands do good action, activity. హస్తస్య భూషణం దానం. The charity is the jewel to your hand. అది ఏ నిజమైనటువంటిది హస్తంతో వచ్చేటువంటిది. And that's what you're supposed to do. కంఠస్య భూషణం సత్యం. The necklace is truth. ఎందుకు మన కంఠం ఇచ్చాడు భగవంతుడు? Why is the tongue given to you? కనుకని సత్యాన్ని పలికే నిమిత్తమే. Only to speak truth. హస్తమును ఎందుకోసం ఇచ్చాడు? Why the hand పనులను given? కొట్టడం కోసమని, Not to be, చెడ్డ పనులు చేసుకోవటమని, not to do bad. దీనికోసం కాదు. Not for that. హస్తస్య భూషణం దానం.
The charity is the precious jewel to the hand. ఈ పవిత్రమైన హస్తమును ఎంత పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. The sacred hand must be used for sacred ఈ activity. హస్తంతో ఉపకారములు మాత్రమే చేయాలి, కానీ ఒక్కరికి అపకారం చేయకూడదు. With these hands you should serve and help. You should never harm. ఈ అపకారం చేయడానికే ప్రయత్నం చేసుకున్నప్పుడు నీ జీవితమే అపకార మార్గంలో పడిపోతుంది. When you harm anybody, you will be harmed in turn. నీకు నీవు చెడ్డమే కాకుండా You spoil yourself. ఇతరులు కూడా నువ్వు దాన్ని స్పాయిల్ చేస్తున్నావు. You will be spoiling others also. విద్యార్థులారా, Students, యువకులారా, youngsters, ఏ విధమైనటువంటి యొక్క మార్గం నందుకొని పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టండి. follow the sacred path. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदार्थवा ओम जय जगदीश हरे माता गुरुदेवं मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी जो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलारती अंदुको मंगलारती अंदुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।